Okay. So this is one part of visualization. There is another part of visualization. Why we do visualization is because আমাদের সাথে কি হয় যে অনেক সময় কি হয় যে the body, maybe on a daily basis, I want to live my life on a daily basis in one kind of way. Okay. As for example, I know that to get this job or do this or maybe make a living out of my own, I'm so talented in crafts and all these things. To make a living out of this on a daily basis, there must be small actions that I have to take to reach the final goal. Okay. The small action might be for Ria, as for example, for Ria, her small action is that every day I will finish 3 chapters or 4 chapters. Okay. And for Anandita, if she's into creative line, she must be thinking that, okay, every day I will take this course and try to re-understand this course and know more about this course, even if it is digital marketing, Jita Anandita was telling. Okay. And Shushmita is also thinking about her line, what she wants to grow, how she wants to do more. And every day there has a small goal that she wants to achieve. Every day, maybe Shushmita feels that I want to read book every day of my field so that I increase my knowledge in whatever field I want to grow in my career. Hmm? Same is with meditation, friends. Everyday meditation is so important to transform our life every day. কিন্তু আমাদের what happens is that I tell myself, it's like New Year goal. I tell myself that tomorrow I'm going to do this. I'm going to do gym every day. Huh? To take care of my body, I'm going to do gym. But the moment the day comes and that time comes and you want to go out for a walk, okay, or do some gymming, but the body, which is so used to with the previous habit, says, no, this doesn't feel good. Go back, sit on the couch and watch TV. The body says. Do you remember why the body says? কেন কেন বলে বডিটা? কালকে আমরা বলেছিলাম এই কথাটা, আনন্দিতা, রিয়া, কালকের সেশনে, মনে আছে? কালকে একটু টাচ করেছিলাম, বেশি টাচ করিনি। ভুলে গেছি দিদি। এই যে আমরা যে বলেছিলাম যে হরমোন রিলিজ হয় না, এক রকমের হ্যাবিট হরমোন, যাই ও হ্যাঁ, করছি, মনে পড়েছে। whatever we do, the body becomes habituated with that. Okay, habit hormone, that's called, right? It is habituated with sitting in the couch and watching TV every day. The body is habituated. So the moment you try to change something, the body says, no, this doesn't feel good. Go back to the couch and watch TV and eat a lot of chips. Okay. দিদি, ওইটা ওইটা না যে নিরামিষ এখন হচ্ছে আমিষ খাওয়ার যে ব্যাপারটা, ওইটার সাথে কালকে রিলেভেন করেছিলা তুমি। তো আমি আজকে হচ্ছে মাকে বলে হচ্ছে মানে চিকেন মানে নিরামিষ মানে খাচ্ছি আর কি, আজকে থেকে শুরু করেছি সকালবেলায়। মানে মাকে বলছি আমি নিরামিষ খাবো আজকে থেকে। মানে আচ্ছা, শুরু আচ্ছা। করছি, মানে যেহেতু 10 দিন বলেছো তো আমি আজকে থেকে মানে চেষ্টা করছি যেটা করার, মানে এই 10 দিন আর কি ট্রাই করব। চেষ্টাটা ইম্পর্টেন্ট, রিয়া। তারপরে পারলে না পারলে ওটা পরের কথা। চেষ্টা করছো, তুমি দেখবে লাইট ফিল করবে। ওকে। নবরাত্রিতে নিরামিষ খেলে আমরা একটু লাইট ফিল করি। তখন নবরাত্রিতে মায়ের গ্রেস বেশি থাকে, আমরা বেশি উনার ব্লেসিংস নিতে পারি যদি আমাদের বডিটা লাইট থাকে। ওকে, গ্রেট গ্রেট, ফ্যান্টাস্টিক, রিয়া। অল অফ ইউ আর ট্রাইং সো ওয়েল। ইভেন মীনাক্ষী তো 1 বছর ধরে পুরো নিরামিষ হয়ে গেছে বলে, মোটামুটি পুরো ভেজিটেরিয়ানই মীনাক্ষী। ওকে, বাট আই এম নট পুশিং এনিবডি টু ডু হোয়াট এভার, বিকজ আমাদেরও একটা টাইম আছে যখন উই উইল বিকাম ওকে। বা আমরা ওয়ান্স ইন আ ওয়াইলও যদি করি সেটাও ওকে। Okay, so what we are telling is, where was I? Yes, the body. Okay, reason is the body gets addicted. Hormone না, এই সময় আমার আমার এই কাউচে বসে থাকার স্বভাব, এই টাইমে এই এইতে। তো ওই সময়টা কি হবে, even if I want to go for a jog, the body says it doesn't feel good, but in reality it is not, it doesn't feel good না। তো এটা অ্যাকচুয়ালি তো এটা ইট শুড ফিল গুড, রাইট? ওয়াক করা তো ভালো জিনিস, কিন্তু বডি বলে না, এটা ভালো লাগছে না, doesn't feel good. But in reality, what the body says is that it doesn't feel familiar. আমি তো উই ইউজ টু হয়ে গেছি কাউচে বসে টিভি দেখা, এই সময়টা বই পড়া বা কোনো একটা কিছু নিয়ে এই চর্চা করা বা ওয়াকে যাওয়া, জিম করা, এটা তো আমার বডিটা রেডি না।
That's when also visualization works, friends. Visualization is not just for far goals. যখন আমরা মেডিটেশন করব, একটু ডিপ মেডিটেশনে, you know what visualization, first step of visualization to always go into brain and heart coherence, right? Yesterday we spoke about it, যে brain and heart coherence আমরা যখন করি, তখন আমাদের otherwise the analytical mind half of the time it says no, 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 it is not possible. But when we go into deep brain and heart coherence and then go into emptiness, that is the time when we visualize, we can accept the new reality for ourselves. Otherwise our external present circumstances will keep telling us that no, no, it's not possible. So the first step to do visualization is I will do heart coherence, brain coherence that I have taught you already, and then we can do on a daily basis এরও visualization আমরা করতে পারি। কেমন, আমি ভিজুয়ালাইজ করলাম কালকে খুব সুন্দর দিনটা হয়েছে, আমি ঘুম থেকে উঠেই ফুল আমার জীবনের পারপাস যেটা, আমি যেই পারপাসের জন্য জন্ম হয়েছি ওটা প্রত্যেক মোমেন্টে আমি ফুলফিল করছি, আমি কি হ্যাপি, কি এনার্জেটিক। অনেকে উইক ফিল করে, দে শুড অলসো ভিজুয়ালাইজ আই এম সো স্ট্রং, আই এম সো জয়ফুলি ডুইং থিংস ইন মাই ওয়ার্ক প্লেসে অনেকে না কান্না, স্ট্রেস মনে হয় না, স্পেশালি ডেনমার্কের মতো কান্ট্রিতে। ভাবো না মীনাক্ষী আর তন্ময়ের মতো, ওরা নিপা ওরা ছট পাঁচটায় ওঠে ক্লাস করার জন্য। হ্যাঁ, তারপরে ওরা এটা করার পর আবার ওদের বাড়ির কত কাজ, বাচ্চাদেরকে পাঠানো, এই করো, রান্না বান্না সব করে টরে, তোমরাও কত করছো। আমি আজকে সকালেই বলছিলাম যে ডেনমার্কের মানুষ কত খাটে, রাইট? when we are in Denmark everything needs to be done by us, বাচ্চাকে পাঠানো, নিয়ে আসা। হুম। তারপর ইভেন মেডিটেশনে জয়েন করছো, এখন এক্সট্রা টাইম তোমরা বার করছো, সকালের মানুষরা তো আরো সকালে ভাবো 5টায় উঠে এক্সট্রা টাইম বার করছে, তখন না অনেক সময় স্ট্রেসফুল হয়ে যায়, রাইট? বাট স্টিল উই নো দ্যাট মেডিটেশন ইজ সো ইম্পর্টেন্ট। এর জন্য ওরা ছাড়ছেও না, মীনাক্ষী and তন্ময় ওরা সিনসিয়ারলি রেগুলার করে, নিপা জয়েন করছে। ওকে। কিন্তু তার সাথে একদিন মীনাক্ষী ওয়াজ টেলিং দ্যাট দিদি আমি পারছি না, আমি তো এখন পড়াশোনাও করছি, বাচ্চাদেরকেও আমার দেখতে হয়, আনতে হয়, আমি খুব স্ট্রেসড ফিল করছি। So in all these situations, what we can do is that we can visualize the day. স্লোলি দেখবো যে আমার প্রত্যেকটা দিন খুব সুন্দর যাচ্ছে, স্মুথ যাচ্ছে। তখন খুব টাফ হার্ড ওয়ার্ক হলেও তুমি যদি ভিজুয়ালাইজ করো আমার প্রত্যেকটা কাজ আমি খুব মজা করে করছি, স্মুথ হয়ে যাচ্ছে, তুমি দেখবে আস্তে আস্তে তুমি প্রত্যেকটা কাজও তুমি স্মুথলি করছো জীবনে। এভরিথিং স্ট্রেস ছাড়া ইজিলি করতে পারছো তুমি যখন ভিজুয়ালাইজেশনে এটা, when you will start visualizing. Okay, did you get it? This is how where visualization can come. Okay, another place where visualization can come, okay, is when we form habits of victim feel করা, যে সবসময় everybody does bad to me, victim consciousness. Do you remember I took আনন্দিতা ক্লাস জয়েন করেনি, সুস্মিতা করেনি, অ্যাবান্ডেন্স এর ক্লাসগুলো গিয়ে গিয়ে দেখো, ওগুলো খুব পাওয়ারফুল ক্লাস, যে জীবনে পয়সা কি করে আসবে, আরো বাড়বে। তো সেইখানে বলছে যে ওয়ান অফ দ্য মেইন মিরর্স অফ নট হ্যাভিং অ্যাবান্ডেন্স ইজ ভিকটিম কনসিয়াসনেস। আমি যদি ভিকটিম ফিল করি তাহলে আমি কি বলবো, লাইফ ইজ আ মিজারি। তো আমি জীবনে পয়সা কি করে টানবো, জীবনে দুঃখই টানবো খালি। বিকজ আমি কয়েকটা হয়তো আমার জীবনে হয়েছে যেখানে আই ওয়াজ ভিক্টিমাইজ। আফটার আ ওয়াইল আই বিকজ মাই বডি ইজ নাও ইউজ টু উইথ দ্য ফিলিং অফ ভিকটিম, আই এম লুকিং ইভেন ইফ দেয়ার ইজ নাথিং, মাই বডি লুকস ফর অপরচুনিটি টু ফিল লাইক আ ভিকটিম। এর জন্য ওদের লাইফে দেখবে প্রবলেমও বেশি থাকে, বিকজ দে আর অ্যাট্রাক্টিং ইট ফ্রম দ্য ইউনিভার্স, সেইং ও বেল মুঝে মার, বিট মি হিট মি। Unconscious, this is an unconscious feeling, you also don't know. You might be saying, Sanjukta, how can I tell myself that I am a victim so that I will suffer? But it is so unconscious that you will not even realize. Did you see some people have a tendency to always say she did this to me, he did this to me, my mother-in-law did this to me, আমার জীবনটা এরকম, আমার বড় আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছে, আমার সবাই আমাকে কষ্ট দিচ্ছে, আমার এটা। That means that when you will hear these kind of words, you will know that sure shot that person is victim conscious feeling. The person has developed a habit of being a victim conscious. These person, their inherent habit is inherent deep belief is life is a misery. Okay, then same there will be other feelings as well, feeling of depression. ঘুম থেকে উঠেই দেখবে কিছু কিছু মানুষ উঠেই বলবে যে কিছু প্রবলেম নেই, কিন্তু জীবনে কেন জানি ঘুম থেকে উঠেই মনটা খারাপ।
জানেও না কেন খারাপ, কিন্তু মনটা খারাপ, ইউজ টু হয়ে গেছে খারাপ ফিল করতে করতে বডিটা, যে বডিটা খুঁজছে রিজন কেন একটু খারাপ ফিল করো, খারাপ ফিল করো। Okay, so visualization can also help in overcoming these negative feelings, habit patterns, feelings that we have in our body. Some people have anger feelings, right? Some people দেখেছো drop off a hot hat এ রেগে যায়, যাই হবে রেগে যাবে, যাই হবে রেগে যাবে, একটু পর পর রেগে যাবে, আর তারপর বলবে তুমি রেসপন্সিবল, তুমি আমাকে রাগিয়ে দিয়েছো এর জন্য রেগেছি, বাট না, হ্যাবিট হয়ে গেছে বডিতে। Okay, so this is how when we do visualization we can slowly change visualization as if কেমন করব, আমরা visualize করব যে wow, মানে victim এর opposite কি, joy, I'm supported by the universe, I'm always taken care of by the universe, I'm safe, I'm supported. Do you remember the affirmation that I told that I give to Ridan to feel safe, and I told all of you to feel safe whenever you feel unsafe, is all is well, everything is happening for my highest good, and out of this only good is going to come out. Okay, the opposite feeling is everything is well, everything is happening good for me, I'm so safe, I'm so taken care of, I'm so nurtured. ওকে, সো ভিজুয়ালাইজেশনে তখন অপোজিট ইমোশনস গুলো ফিল করতে হবে। ইফ ইউ আর আ ডিপ্রেসড পার্সন, অল দ্য টাইম ডিপ্রেসড, you have to opposite, what is the opposite feeling that you will feel? I'm joyful, my life is so joyful, always visualizing I'm so joyful. Okay, friends, anxiety, anxiety is peace, opposite. Yeah? Some people, I'll tell you my story. আমার মার, আমি যখন 6 বছর বয়স, আমি এখন 41, আমার যখন 6 বছর বয়স, from that time onwards my father had the first surgery, after that my father had multiple surgery. So for my father now, because of what many times that my father has gone through, my mother had to go through so much of stress. So I can see a kind of habit that my mother has developed. For no reason, she will feel stress. আমার ভাই হসপিটাল থেকে বাড়ি ফিরে নেই টেনশন, রিদান বাড়ি ফিরে নেই, বাড়ি ফিরে নেই, বাড়ি ফিরে নেই। ওকে, and then again আমার like my son was having his exam, and he just in the evening, I told him, go out in the apartment and play with the apartment friends inside the gate only, inside the, the barricade gate. The- but my mother said, no, 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 it is exam time. He should not go out. If he, if something happens during exam, what will I said? It is just the apartment. He's playing with his friends. No, but my mother is very worried. It is exam time. It is exam time. So, that's why you will see, and all diseases that come are psychosomatic. It first affects the mind and then it affects the body. Friends, this is the beautiful book that I have. হ্যাঁ, হিল ইয়োর বডি, অ্যামেজিং বুক। কিছুদিন আগে থেরাপি করার সময় যার যা প্রবলেম, অসুখ, শরীরের অসুখ, অসুখের সাথে সাথে ইমিডিয়েটলি রিজনটা বলে দেয়। আর্মস এ প্রবলেম, আইল গিভ ইউ এন এক্সাম্পল। এখানে আর্মস এ যদি কোনো প্রবলেম হয়, অ্যাঙ্গার অ্যাট বিং ডিনাইড লাভ, সামবডি যে ভালোবাসা পায়নি, তা সেটার জন্য যদি যে কেউ যদি অ্যাঙ্গার ফিল করে, তখন আর্মস এ প্রবলেম হয়। সো ইন দিস সো বিউটিফুল ওয়ে ইট হ্যাজ বিন এক্সপ্লেইনড, ইভেন ক্যান্সারও কেন হয়, কি থট প্রসেস দিয়ে হয়। সো দিজ আর অল সাইকোসোম্যাটিক। সো স্ট্রেস পেটে এফেক্ট করে। Okay, my mother has with my lifelong she has struggled with constipation because she is lifelong, reason হোক না reason হোক, এখন হ্যাবিট হয়ে গেছে স্ট্রেস ফিল করা, স্ট্রেস ফিল করতে থাকে আর পেটে প্রবলেম হয়। So how can we overcome all these things? It's so easy, visualization. Now এখন opposite feel করতে হবে, if I am so used to with the habit of stress, what will I do? I will now every day visualize I'm stress free, you can visualize yourself having wings and you're flying high and high, free from all stress. All these visualizations you can do, and you can use the power of visualization to change your life. Okay, তো আজকে আমরা মেডিটেশন আরম্ভ করব to visualize. Do you have any question? Otherwise we'll start with meditation. তো দুটো জিনিস আমরা নর্মালি ভিজুয়ালাইজেশন কি করি, গোল ওরিয়েন্টেড করি, রাইট? এতদিন কি করেছি, বড় বড় জব পাচ্ছি, ওটাকে ভিজুয়ালাইজ করো অ্যাজ ইফ অল ইউ হ্যাভ অলরেডি অ্যাচিভ, ফিল করো কাকে ফোন করবে তুমি এই জবটা পাওয়ার পর, ওইগুলো করেছি। আজকে আমরা দুটো আরো রিজনের জন্য ভিজুয়ালাইজ করব। দুটো রিজন কি, কেউ মনে রাখতে পেরেছে? ইয়েস ইয়েস, আনন্দিতা আনমিউট করো, করেছো যখন, মনে আছে? গুলিয়ে ফেলেছি, গুলিয়ে ফেলেছি।
একটা হলো এভরিডে, আমরা এভরিডে লাইফটা যখন আমরা চেঞ্জ করতে চাই, বডিটা ইউজ টু এভরিডে মাই, ভিজুয়ালাইজেশন। এভরিডে ভিজুয়ালাইজেশন, রাইট, এভরিডে হুম ভিজুয়ালাইজেশন, কালকের দিনটা এরকম হবে না হলে হার মানবে না, ভিজুয়ালাইজেশনেও তো হুম চেঞ্জ হতে টাইম লাগে। করতে থাকবে এভরিডে যে আমি এরকম অ্যাক্টিভ হয়ে গেছি, আমি এনার্জেটিক হয়ে যাচ্ছি, সব পজিটিভ জিনিস করছি, আমি লাইফের পারপাস ফুলফিল করছি। এভরিডে ভিজুয়ালাইজেশন। ওকে, আমি বই, যেই জিনিসটা পারছো না, ধরো বই পড়তে হবে, পারছো না কিন্তু ইউ উইল ভিজুয়ালাইজ, আমি বই পড়ছি। যে কেউ হয়তো রাইটার বনতে চায়, আমি বই লিখছি। কেউ পড়তে হবে কিন্তু, যেমন রিয়া এক্সাম পড়তে বসতে মন বসছে না, ভিজুয়ালাইজ করবে আমি কি সুন্দর পড়ছি, ঘন্টার পর ঘন্টা পড়ছি, কিন্তু আমি ইজিলি পড়ছি, স্মুথ হয়ে যাচ্ছে আমার পড়ার এটা। ভিজুয়ালাইজেশন, যে হ্যাবিটে বানানো নিজেকে। ওকে, এন্ড দ্য সেকেন্ড আরেকটা রিজনে কিসের জন্য করি হলো ইমোশনস গুলোকেও চেঞ্জ করার জন্য, হ্যাবিট ইমোশনস, রাইট? সো টুডে উই উইল ওয়ার্ক অন অল দিস। বড় গোল ধরবে না আজকে, আজকে ছোট দুটো গোলের উপরে কাজ করবে। আইদার যেই হ্যাবিটটা রোজ তুমি বারবার করছো, চেঞ্জ করতে চাও, সেটা ভিজুয়ালাইজেশন করবে। অর ইমোশনস, ডিপ্রেসড ফিল করা, ভিকটিম ফিল করা, অ্যাংশাস ফিল করার একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে, ওই হ্যাবিটটা অপোজিট কি, ওই অপোজিট ইমোশনটাকে ফিল করবে, ভিজুয়ালাইজ করবে যে আমি এরকম হয়ে গেছি। ওকে, অল গুড, এভরিবডি আন্ডারস্টুড? সো উই উইল ওয়ার্ক অন দ্যাট। বাট আমরা এই কয়েকদিন জানো আমরা স্টার্ট করবোই দুর্গা মন্ত্র দিয়ে, 9 days। আমরা দুর্গা মন্ত্র দিয়ে আপ এন্ড ডাউন দ্য স্পাইন, সুস্মিতা। আমরা যেই কোনো ঠাকুর বা যে কোনো গুরুর এনার্জি না আমরা কিভাবে নিতে পারি, যখন আমরা ব্রিদ ইন অ্যান্ড ব্রিদ আউট করি। ইমাজিন করে আমি যখন ব্রিদ ইন করছি, এনার্জিটা আমার স্পাইন দিয়ে নিচের একদম লোয়ার স্পাইন, যে রুট চক্রা যেটাকে বলে, ককিক্স, ওকে, বামের এরিয়ার থেকে স্পাইনটা যেখানে স্টার্ট হয়, ওখান থেকে ব্রিদ ইন করে আমি এখানে আনছি, ব্রিদ আউট করছি যখন আবার এনার্জিটা নিচে যাচ্ছে। ওকে, ব্রিদ ইন, ব্রিদ আউট। আর যখন ব্রিদ ইন এন্ড ব্রিদ আউট করছি, আমি ভিজুয়ালাইজ করছি, ফিল করছি যে মা দুর্গা আর আমার এনার্জি ওই পুরো স্পাইনে এক হয়ে গেছি। ওকে, দিস ইজ হাউ উই ক্যান টেক দ্য ব্লেসিংস অফ gurus and gods and goddesses. Okay, so we are going to do that. Let me put the